नाम धन्यवाद हो ईश्वर को बाकी कहवाई सुजोग देवा ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित नमस्कार जनाए नमस्कार। जीशु जो जगत से निकट शक्ति निर्गत होबार से जानूले केवल शक्ति निर्गत होबार केवल से जड़े जानते किंतु आम जिते ईश्वर सेवक सेविका आम ईश्वर को कार्य करूँ शक्ति निर्गत होबार आम जानूनु किंतु शक्तिर कार्य चली अच्छी प्रेज द लॉर्ड। 5 अध्याय 27 पद 34 पद भितर आम देखू मार्क 5 अध्याय 27 पद 34 पद पर्यंत आम पढ़ा से आम देखू से जीशु को विषय शुणी लोक गहल मध्य पछआड़ू आसी ताहाको लुगा छुईला कारण से कहूला केवल ताहाको लुगा छुईले मु सुस्थ हेबी से ही क्षण ताहार रक्तस्राव शुष्क है पुणी से जे रोगर आरोग्य होई अछि यह से निज देहरे अनुभव कला तत्क्षण जीशु ताहाकटारू शक्ति निर्गत हेबा अंतर में ज्ञात होई लोक गहल मध्य बुली पड़ी कहले किए मोहर लुगा छुईला ताहाको शिष्य मैंने ताहाको कहले आपण देखुअछंती जे लोक समूह आपण को ऊपर माड़ी पड़ुछंती आउ आपण कौ अछंती किए मते छुईला किंतु जे एहा करिथिला ताहाको देखि बा निमंते से चतुर्दिगरे दृष्टिपात करने को लगिले से स्त्री लोकटी अपना प्रति जहाँ घटी ताहा जानी भयर थरी थरी आसी ताहाको चरण तले पड़ी समस्त सत्य कथा ताहाको कहला प्रेज द लॉर्ड। समस्त सत्य कथा आमे जो 27 रु 32 पद भीतर देखलु तो जीशु से स्त्री लोकटी अपना प्रति जहाँ घटी अच्छी ताहा जानी उभय थरी थरी आसी ताहाको चरण तले पड़ी समस्त सत्य कथा कहवाकू लगिला तहिरे जीशु ताहाको कहले बस तोहर विश्वास तोते सुस्थ करिछि शांति चली जा वो तोहर रोगरु आरोग्य होई था प्रेज द लॉर्ड। आम एटी देखुचु जे शक्ति जीशु केवल ताहाको ठारू निर्गत हेबार जानिथिले किंतु आज पर्यंत मु प्रभु को अनुग्रह 1991 मु ट्रेनिंग कला परे आज पर्यंत मु अनेक मह ईश्वर को कार्य होती प्राय 16टा जिला जो 1993 मसीह आमर 13टा जिला जो 30टा जिले में परिणत है से 16टा जिले में प्राय बुली अच्छी प्रत्येक जिले में मो सेवा कार्य करे मु मो शरीर शक्ति निर्गत होबार माने जानी ना किंतु लोक सुस्थ होबार मु देखुची लोक आरोग्य होबार मु देखुची भूत डाक जीवार देखुची एवं मृत्यु जे माँ जड़े मरिक उठी जबार मो आखिरे देखी कि मो हाथ शक्ति जीवार मु जाने ना किंतु जीशु को ठारू शक्ति निर्गत होबार जीशु जानी से जीशु कहले जे तुम्हें कौन कर मु जहाँ जहाँ कर तुम्हें अधिक महत् कर्म सी आमको अधिकार देती 14-12 पद देख सत्य सत्य मु तुम मैंने कहूँ सत कथा मु कहूँ मोर गोटे भी बिंदु विसर्ग जदि कि मात्रा मिछ नुहे से कहते जे जहन 14-12 पद सत्य सत्य मु तुम मैंने कहूँ मो ठार जे विश्वास करे मु जो जो कर्म करुच्ची से सब कर सब अपेक्षा अधिक महत् कर्म कर कारण मु पिता निकट को जाऊँगी से आम दे अनेक अनेक आश्चर्य कर्म करेंगे आम ध्यान देखी जो शक्ति पेंटिकस्ट दिन में जो शक्ति देते से शक्ति पाइबापी जदि आप पाई ना पाइबा चेष्टा करूँ आपड़ जदि पाइबे प्रेरित पाउल करती मंडली लिखुले जे तार 9टी दान आपण वरदान देवे आप भावतु ना मुझे अयोग्य मोर किसी योग्यता नुहे मत किसी देवे ना ताहा नुहे आमर परथर माने भेद कि भाव तांकर हृदय नहीं आम देखू मार्क 11-24 पद मार्क 11-24 पद कौन मेडिसिन ना जगत में जे गोटे मेडिसिन केवल सब रोग को सुस्थ करवा बा भल करवा केवल जीशु ख्रीस्ट जड़े केवल अच्छा केवल सब रोगर सुस्थ करवा परमेश्वर मार्क 11-24 पद देखू अतः मु तुम मैंने कहूँ तुम्हें माने जहाँ जहाँ प्रार्थना करो वो माग से सब पाइछ बोली विश्वास कर से सब पाइब तुम जहाँ जहाँ तुम्हें माने प्रार्थना माने माग तुमको दिया जीव ये देखो अतएव
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ତୁମେମାନେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଓ ମାଗ ସେଇ ସବୁ ପାଇଅଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର ସେଥିରେ ସେ ସବୁ ପାଇବ। ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, କିଏ ଡାକିଲେ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ଆଜି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ରାତି 5:10 ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ପରିବାର ମୋତେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବି ବୋଲିକି ଫୋନ୍ ଶୁଣିଲି, ଫୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ମୁଁ ବାହାରିବି ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ରଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ତାପରେ ମୁଁ ଛତା କାଢ଼ିଲି, ଆଉ ଇଏ ଭାବିଲି ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ, ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ସାଇକେଲରେ ମୁଁ ମାନେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଚାଲିଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସୁସ୍ଥ କରିବା ପରସ୍ପରଙ୍କର କାମ, ମୋର କର୍ମ କରିବା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମୁଁ ବାହାରିଲି। ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ସୈନିକ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ, ସେବିକା ହେଉଛୁ ସୈନିକ। ଯେତେବେଳେ ହୁଇସିଲ୍ ମାରିବାକୁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ନିଜର ଡ୍ରେସ୍ ବା ନିଜର ସାମାନ ଧରିକି ଯେମିତି ବାହାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, କୌଣସି ମୋର୍ଚ୍ଚରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ପୋଜିସନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, କମାଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାରେ ଆଉ ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ସେବିକାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଅଛି କଲ୍ଟା, ଯେତେବେଳେ ଆସୁଅଛି ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦିନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କରୁନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଘରେ ଅନେକ ଥାଳିକିନା ଥାଏ, ଅନେକ ବୋଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଥାଳିକୁ ଆମେ ଖାଉ ତାକୁ ଆମେ ଧୋଇ ମାଜି ଆମେ କ'ଣ ସେଇଟା ଖାନା ଖାଇଥାଉ। କମ୍ ପଇସାରେ ବି ଦାମର ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଖାଉ ସେଇଟା ମାଜି ଥାଉ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନା, ଗୋଟେ ଥାଳି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି, ମୋର କାମ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମ ଆଜି ସୁସ୍ଥ କରିବେ, କାଲିକି ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ପରଦିନ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, କିମ୍ବା ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ମୋର କାମ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର କାମ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଆଜି କରିବେ କି କାଲିକି କରିବେ, କି ରାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ସମୟ କଥା କହିକି କରିବେ, କି କେମିତି କରିବେ ତାଙ୍କର କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ 6:19 ଆମେ ଦେଖୁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଠି ଦେଖ ବହୁ ବଚନ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ନାଇଁ ୟାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବି ନାହିଁ, ଇଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ଇଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ସେମିତି ସେ କହୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସ ବୋଲିକି କହୁନଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତ 19:11 ଏବଂ 12 ପଦରେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ପାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲେ, ଏପରିକି ତାହାଙ୍କ ଦେହରୁ ରୁମାଲ କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଆନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହଠାରୁ ରୋଗ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଅସାମାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କେବଳ যে 12 জন শিষ্য কেবল তাঙ্কর ট্রেনিং নেইଥିଲେ বা 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଖାଇଥିଲେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିଥିଲେ, କେବଳ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ କି ଯୀଶୁଙ୍କର ମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଲୋକ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବାନ୍ଧିକି କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି 19:11 ଏବଂ 12 ପଦ ଦେଖୁ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ପାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲେ, ଏପରିକି ତାହାଙ୍କ ଦେହରୁ ରୁମାଲ କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଆନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ରୋଗ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ବି ବାହାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ପିତର କି ସେ ଯୀଶୁକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ସେ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଇଥିଲେ ରହିଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତ ଗୁମ୍ପାକୁ ଛୁଉଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପିତର ଛାଇ ତାଙ୍କର ଛାଇ ଯଦି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ସେମାନେ ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ଅଧିକାର ସେ ପିତରଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ। ପ୍ରେରିତ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରୁ 15 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ସାଧନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ସଲୋମନଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଆହୁରି ଅଧିକ ଅନେକ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରିକି ପିତର ଆସିବା ସମୟରେ ଅନ୍ତତଃ ତାହାଙ୍କ ଛାୟା ଯେପରି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଉପରେ ପଡ଼େ, ଏ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ବୋହି ନେଇ ଆସି ସେଜ ଓ ଖଟିଆରେ ରଖି ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ତାଙ୍କର ଛାଇ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଅଧିକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିରାଶ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ଯେତେ ଅନୁଗାମୀ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ଅନୁଗାମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।